ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз студияи телевизиони вилояти Суғд манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Шоҳида Абдураупова. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. баргузории форуми имкониятҳои тиҷорату сармоягузорӣ ва дурнамоии рушди минтақаҳо дар вилоят ва иштироки беш аз 400 нафар соҳибкорону сармоягузорони дохиливу хориҷӣ. баргузории рӯзи дарҳои кушод дар қисмҳои низомии ҳудуди вилоят, ҷамъоварии шолӣ ба истеҳсоли биринҷ, таҷлили иди меҳргон дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. Ин ва дигар хабарҳои тозаи рӯз дар барномаи иттилоотии ахбор. дар бинои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати вилояти Суғд мулоқоти раиси вилоят Раҷабои Аҳмадзода бо соҳибкорони вилоятҳои Липецк ва Воронежи Федератсияи Россия баргузор гардид. Зимни суҳбат роҳбари вилоят вобаста ба вазъи иқтисодии Суғд маълумот дода қайд кард, ки дар ҳудуди вилоят 700 корхонаи хурду бузурги саноатӣ фаъолият дошта, номгӯи зиёди маҳсулоти истеҳсолшаванда содирот карда мешавад. нимаи дуюми рӯзи 18 октябр раиси вилояти Суғд Раҷабои Аҳмадзода соҳибкорони вилоятҳои Липецк ва Воронежи Федератсияи Россияро, ки бо мақсади иштирок дар ярмаркаи ҳафтуми байналмилалии савдо Суғд 2021 ба вилоят ташриф овардаанд, ба ҳузур пазируфт. Зимни суҳбат роҳбари вилоят вобаста ба вазъи иқтисодии Суғд маълумот дода қайд кард, ки дар ҳудуди вилоят 700 корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ фаъолият дошта, номгӯи зиёди маҳсулоти истеҳсолшаванда содирот карда мешавад. гуфта шуд, ки ҳаҷми гардиши савдои хориҷии вилояти Суғд дар моҳҳои январ-сентябри соли 2021 ба 1 миллиарду 672 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар шудааст. Аз вилояти Суғд асосан маъдану консентрат, семент, либосҳои гуногун, маҳсулоти кишоварзӣ содирот гардида, номгӯи зиёди маҳсулот, хусусан маҳсулоти кишоварзӣ ба Федератсияи Россия ирсол шудааст. раиси вилояти Суғд Раҷабои Аҳмадзода таъкид намуд, ки дар Тоҷикистон аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саноатикунонӣ бо суръати кишвар ҳадафи чоруми стратегӣ эълон шуда, дар ин росто баҳри расидан ба ин ҳадаф ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар аввалият қарор дорад. дар вилояти Суғд барои густариши робитаҳои иқтисодӣ имкониятҳои истифоданашуда зиёд буда, ҷонибҳо метавонанд дар соҳаҳои саноати кӯҳӣ, саноати сабук, коркарди пахтаву мева, чарм, дорусозӣ ва дигар бахшҳо ҳамкориҳоро тақвият бахшанд. меҳмонон аз истиқболи гарму самимӣ изҳори сипос намуда иброз доштанд, ки ҳадаф аз ташрифашон маҳз шиносоӣ бо имкониятҳои иқтисодии вилояти Суғд аст ва ярмаркаи байналмилалии савду Суғд 2021 фурсати хубе барои таҳкимбахшии робитаҳои иқтисодӣ хоҳад шуд. хотиррасон бояд кард, ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд ярмаркаи ҳафтуми байналмилалии савдо Суғд 2021 гузаронда мешавад. тибқи барномаи кории ярмарка дар кохи фарҳанги суғдиён маросими кушодашавии форуми имкониятҳои тиҷорату сармоягузорӣ ва дурнамои рушди минтақаҳо доир шуда, дар назар аст, ки санаи 20 октябр меҳмонони дохилу хориҷӣ дар маросими ифтитоҳи ҳафтумин ярмаркаи байналмилалии савдо Суғд 2021 иштирок намуда, бо намунаҳои маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ ва дастовардҳои соҳаи кишоварзӣ шинос мешаванд. Я представляю Липецкую область, президент торгово-промышленной палаты. Это большая очень область, которая имеет очень высокий экономический потенциал. И в данном случае в рамках визита президента торгово-промышленной палаты России Сергея Николаевича Катырина, который состоялся ровно месяц назад, мы приняли решение приехать сюда, в Сагдинскую область, посетить ее уже вместе с бизнесменами. И вместе со мной в делегации находится 10 бизнесменов. Это крупные бизнесмены Липецкой области, которые ведут работу и в переработке металла, и по электропроводке, и в производстве индустриальных масел. Но и в данном случае мы рассматриваем не только эти вопросы, мы рассматриваем вопросы развития туризма, как в Липецкую область, в целом в Российскую Федерацию, так и в Таджикистан, в вашу область, для того, чтобы именно наши туристические потоки друг друга дополняли. В данном случае мы очень благодарны
благодарны именно правительству Сагдинской области, которое нас пригласило на экономический форум, на котором мы будем выступать и декларировать свои задачи, свои интересы. Ну и посетим ярмарку. У нас открыт большой участок, который нам предоставили любезно организаторы этой ярмарки, где Липецкая область была представлена определенным стендом. И мы видим о том, что как очень мощно развивается сегодня в целом Таджикистан, его строительный бум, экономический бум. И мы видим о том, что именно сегодня именно строительные комплектующие, участие в проектах строительных само по себе вот наших бизнесменов это очень сильно привлекает. Но у нас привлекает не только поставкой своей продукции, а именно организация этого производства на территории Сагдинской области. Мы сегодня объезжаем многие предприятия, которые готовы к совместному производству, например, того, чтобы удешевить именно это производство с помощью организации и производства на территории Сагдинской области. Мы очень благодарны тому, что нам предоставляют и возможности поговорить с бизнесменами. И в данном случае всегда любая конференция – это встреча с бизнесменами, которые находят друг другу интересы и дополняют друг другу своими возможностями. در شهر خوجند چهاربینی ها در دایره یارمارکه بین المللی سوق 2021 آغاز گردیدند. یارمارکه طی 2 روز سنه های 19 و 20 اکتبر ادامه یافته. امروز فروم تحت موضوع امکانیت های تجارتی، سرمایه گذاری و دورنمای رشد منطقه دایر گردید که در کار آن معاون یکم سروزیر جمهوری رئیس ولایت سوخت و 200 نفر صاحبکاران از کشورهای فدراسیون روسیه، ازبکستان، قزاقستان، اوکراین و دایره وسیع صاحبکاران از منطقه های گوناگون جمهوری تاجیکستان و شهر و ناحیه های ولایت سوخت اشتراک نمودند. در شهر خوجند چهاربینی رسمی افتتاح فورم امکانیت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری و دورنمای رشد منطقه‌ها دایر گردید که در کار آن معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان دولتعلی سعید، رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده، نماینده دائمی برنامه سازمان ملل متحد در تاجیکستان پرتیپ خمیخته، نماینده تجارتی فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان کارینکوف یوگنی آناتولیویچ، پرزیدنت پالات سودا و تجارتی ولایت لیپسک فدراسیون روسیه گولتسف آناتولی واسیلیویچ، معاونان حاکمان ولایت‌های تاشکند، سمرقند و فرغانه جمهوری ازبکستان، اعضایان حکومت جمهوری تاجیکستان، دایره وسیع صاحبکاران از منطقه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان از جمله ولایت‌های سوغد و ختلان و بدخشان، 200 نفر صاحبکاران از منطقه‌های گوناگون جمهوری ازبکستان، ولایت‌های ولگاگراد، لیپسک، وارونژ، تورسک و دیگر منطقه‌های فدراسیون روسیه، جمهوری‌های قزاقستان و اوکراین شرکت ورزیدند. رئیس ولایت سوغد رجبای احمدزاده ضمن سخن پذیرایی مهمانان و اشتراکداران فورم را به ولایت سوغد خوش آمدید گفته تاکید داشت که با دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تطبیق سیاست خردمندانه و عاقلانه که بر رشد ساحه‌های اقتصادی اجتماعی نگرانیده شده، اساس آن را همکاری و رابطه‌های متقابلا سودمند دوستانه و استراتژی با ممالک خارج دور و نزدیک تشکیل می‌دهد. پیوسته چنین تدبیرها عملی می‌گردند. رابطه و همکاری ها با کشورهای استراتژی شریکان رشد در اساس سازشنامه‌های همکاری بین سران دولت‌ها، اشتراکداران فرم صورت گرفته، همزمان بین ساختار و بخش‌های علاهده ممورندوم و شرطنامه‌ها عاید به همکاری‌های منفعت بخش دو جانبه و چند جانبه و موافقه رسیدند که آن ثمره و نتیجه های خوب می‌دهد. برگزاری سلسله چهاربینی ها در دایره سوخت وادی امکانیت ها به حکم عنانه درآمده. عملی شوی چنین تدبیر بر رشد اقتصادیات و اجتماعیات، افزون شدن نشان دهنده های صنعت و کشاورز، تقویت نیروی صادراتی، استحصال محصولات رقابت پذیر وارداتی و کننده، صفتاً بهتر نمودن اینفراساختار خدمت رسانی، احیا و رشد هنرهای دستی مردمی، استفاده با ثمر امکانات و ذخیره ها و در این زمینه رشد و توسعه همکاری ها با کشورهای استراتژی مساعدت می نماید. گفته شد که ساحه صنعت ولایت قسم ترکیبی صنعت جمهوری به حساب رفته. اساس آن را صنعت کوهی، متالورژی، استخراج کارکرد معدن‌های کوهی، متال‌های قیمت‌بها، کارکرد و بازگردانی آن، استحصال محصولات ساختمانی، صنعت سبک، کارکرد محصولات کشاورزی و استحصال محصولات از آن، استخراج نفت و گاز، انگیش سنگ و غیره تشکیل می‌دهد.
اعلان شدن صنعت کنونی با صورت کشور همچون هدف چهارم ملی از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان عامل مهم مساعدت بر رشد صنعت مملکت گردید. در ولایت سوغد نیز در زمینه این هدف ملی کارخانه‌های زیاد استحصالی تأسیس داده شده، جایهای نوی کاری فراهم آورده می شوند و این تدبیر موفقانه ادامه دارد. در نتیجه تطبیق اصلاحات ساحه کشاورزی در ولایت بیش از 66,000 خواجگی های دهقان فرمری تشکیل یافته، استحصال انواع محصولات کشاورزی افزون گشته است. میوه و سبزیجات تر و تازه ولایت سوغد به 15 کشورهای دور و نزدیک به صادرات برآورده شده. سالهای آخر در اساس برنامه دولتی رشد ساحه باغ و تاکپروری، باغ‌های نوی اینتنسیو و سوپر اینتنسیو بنیاد گردیده. همزمان تعداد گرمخانه‌های زمانوی با استفاده از تکنولوژی‌های پیشقدم زیاد می‌گردد که در برابر تامین امنیت آذوقه‌واری همزمان نشان دهنده های صادراتی از این حساب می‌افزاید. در این دوره حجم استحصال محصولات صنعتی به 172.4% و در ساحه کشاورزی به 110.5% افزوده است. بنا به نشان دهنده ها گردش مال و محصولات بین ولایت سوغد و ممالک جهان در سال 2020 به 1.7 میلیارد دلار رسیده. در اساس همکاری های بین حکومتی و بین پارلمانتی 18 سازشنامه و ممورندوم همکاری ها به امضا رسیدند. در ولایت سوغد برای رشد توریسم، انفراستراکچور سیاحی، ساحه‌های صنعت، کشاورزی و دیگر سمت‌ها جلب سرمایه‌های بیرونی، جاری نمودن تکنولوژی‌های پیشرفته معاصر، امکانیت‌ها زیادند و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد برای تقویت و توسعه رابطه و همکاری‌ها آماده و هوسمند است. معاون یکم سروزیر جمهوری دولتعلی سعید افزود که حکومت جمهوری تاجیکستان در سیاست خارجی سیاست درهای گشاد را عملی نموده برای رشد و توسعه همکاری‌های منفعت بخش، جلب سرمایه‌های بیرونی و مستقیم، فضای مساعد فراهم آورده است. حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با کشورهای خارجی دور و نزدیک رابطه‌ها را در همه سمت‌ها در اساس باوری طرفین و مناسبت‌های منفعت بخش دو جانبه و چند جانبه براه مانده. الحال با بیش از 190 مملکت‌های جهان رابطه‌های اقتصادی اجتماعی داشته، دایره همکاری‌های بیرونی سال به سال وسیع می‌گردند. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای تقویت همکاری‌ها، جلب مبلغ‌های سرمایوی، رشد صاحبکاری وطنی، استحصالی، تأسیس کارخانه‌های مشترک، فعالیت صاحبکاری، تدبیرهای عملی اندیشیده شده، پیشنهاد و تطبیق برنامه‌های دولتی، امتیاز و سبوکی‌های اندازی و گمرکی، استراتژی ملی رشد درازمدت تا دوره سال 2030 از جمله چاره‌بینی‌های بر رشد نگرانده شده میباشد. ولایت سوغد در جمهوری از منطقه‌های از لحاظ اقتصادی، صنعتی پیشرفته بوده، دارای شرایط و فضای مساعد همکاری‌ها با شریکان رشد است. منطقه آزاد اقتصادی سوغد که 29 سوبیکت ها در قید منطقه هستند، امکانیت و اقتدارها را جهت همکاری ها پیشنهاد می نماید. حکومت جمهوری تاجیکستان آماده است چنین تشبس های سازنده رشد همکاری ها را همه جانبه دستگیری نماید. در ادامه کار فورم نماینده دائمی برنامه سازمان ملل متحد پراتیپ خمیخته، نماینده تجارتی فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان کارینکوف یوگنی، پرزیدنت پالات سودا و تجارت ولایت لیپسک فدراسیون روسیه گلتسوف آناتولی، معاون حاکم ولایت سمرقند جمهوری ازبکستان جمشید حیدرов، معاون حاکم ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان خورشید اخمیدov، گوچکلدیف الک، نماینده فاو در تاجیکستان و دیگران برآمد نموده اقدام و تشبس‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد را عاید به تشکیل فورم و چاره‌بینی‌های در دایره فورم برگزار شونده را که الکی بنانه در آمده است عامل مهم شناخت همدیگر، معرفی امکانیت و اقتدارها، پیشرفت مناسبت‌ها ارزیابی نمودند. شریف جان اخمیدov سرداری ریاست سرمایه گذاری و اموال دولتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد هدف و لایحه‌های تطبیق شونده را در سمت‌های اقتصادی و اجتماعی معرفی نمود. همچنین دیگر اشتراکداران فورم امکانیت‌های تجارتی سرمایه گذاری و دورنمای رشد منطقه‌ها عاید به ساحه‌های اقتصادیشان معلومات پیشنهاد نمودند. Межрегиональный форум, который проходит в Садийской области. В 2020 году, вы все знаете, был перерыв. Данного форума не проходило, и в рамках форума выставки не было. Но мы сделали большую работу над ошибками за весь 2020 год. Мы научились работать в новых обстоятельствах, в этой вот такой, так скажем, ковидной ситуации.
Вот у нас онлайн бизнес-миссии с нашими регионами, субъектами Российской Федерации, с Таджикистаном было порядка 20. Некоторые даже после того, как были послабления по пересечению границы, прибыли и в Таджикистан лично. Это и Воронежская область, это Липецкая область, это Тверская область и другие. Что можно сказать по товарообороту? За 2020 год товарооборот, конечно, несколько снизился по отношению к 2019 году, но 2021 год мы сделали большую работу над ошибками, и 2021 год, уже 9 месяцев текущего года, показывают товарооборот между Россией и Таджикистаном более 900 миллионов долларов США, что, в общем-то, по прогнозу на конец года мы побьем рекордную историческую цифру в 1 миллиард долларов США товарооборота между нашими странами, что не может, конечно же, не радовать. И надо сказать, что огромную роль здесь играет именно Сагдийская область. Сагдийская область – это большая часть всего промышленного производства Республики Таджикистан. Почти 150 миллионов долларов США – это экспорт из России именно в Сагдийскую область. И порядка 7 миллионов уже по итогам текущего года – это импорт из Таджикистана в Россию. Что нужно отметить, наверное, по взаимодействию с бизнес-кругами? Мы всегда разделяем наше взаимодействие, как нам видится, на 3 части. Первое – это просто товарооборот, это взаимная торговля, экспорт и импорт, это совместные предприятия и это инвестиционная активность. Вы знаете, что Российская Федерация многие годы занимает вторую строчку по инвестиционной активности после Китая, а с точки зрения инвестиций за последние 10 лет в Таджикистан Российская Федерация занимает целых 16% всего инвестиционного пула, так скажем, всех стран мира. А если говорить про прямые инвестиции, это практически 900 миллионов долларов США, и это почти 20% от общей суммы инвестиций. Очень активно инвестируют в Таджикистан, и в том числе в Сагдийскую область, это гидроэнергетика, это сотовая связь. И сейчас очень развивается потребительский рынок и рынок продуктов питания. فورум дар формати ҷаласаҳои панелӣ оид ба имкониятҳо ва дурнамои ҳамкориҳои мутақобила дар соҳаи саноат ва комплекси агросаноатӣ, стандартҳои сифати маҳсулоти содиротӣ, дурнамои рушди бахши сайёҳӣ идома ёфт. Ярмаркаи байналмилалии суғд 2021 таи 2 рӯз санаҳои 19 ва 20 октябр баргузор мегардад. با تشبث حزب خلق دموکراتیک جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت در قسم‌ها نظامی حدود ولایت عکس عمومی ولایتی روز درهای کشو تحت عنوان ما جوانان حامیان این وطن برگزار شد. این اقدام با مقصد بلند برداشتن حس وطن دوستی جوانان، آماده نمودن آنها به حمایت ارزش و منفعت‌های ملی مقدسات تاجیکستان مرز و بوم کشور عملی گردید. طبق دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده با مقصد مساعدت نمودن در دعوت تیرماهی جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و بلند برداشتن حس وطن‌دوستی جوانان سنی تا دعوتی با تشبث کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت در یکجایی با تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن در اکثریت قسم‌های نظامی حدود ولایت عکس عمومی ولایتی روز درهای کشاد تحت عنوان ما جوانان حامیان این وطن برگزار شد. رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت در این چهاربینی که در قسم نظامی 01972 برگزار شد ابراز نمود که خدمت در صف قوه‌های مسلح کشور برای هر یک جوان بننگ و عار شرف است. آنهایی که در صف قوه‌های مسلح کشور خدمت مادر وطن را سربلندانه ادا می‌کنند از این مکتب مردانگی سبق گرفته من بعد در زندگی و مشکل‌ها روبرو نمی‌شوند. در جریان چهاربینی مذکور استادان و نمایندگان حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت خوانندگان و دانشجویان را به قسم‌های نظامی برده و شرایط بود و باش سربازان شناس نمودند. از طرف مسئولین قسم‌های نظامی ابراز کرده شد که این زمان در تمام قسم‌های نظامی کشور سربازان در شرایط خیلی خوب خدمت میکنند. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در زمان صاحب استقلالی کشور در سراسر مملکت قسم‌های نظامی زمانوی بنیاد شده برای خدمت جوانان در صف ارتش ملی کشور شرایط‌های خوب
فراهم آورده شده است. سربازان قسم‌های نظامی به خوانندگان و دانشجویان اطلاع دادند که در شرایط زمانوی خدمت دارند و در صف قواهای مسلح کشور یگان مشکلی و کمبودی وجود ندارد. خوانندگان و دانشجویان از حدود قسم‌های نظامی خوابگاه، آشخانه، حجره‌های دستوروشویی و لباسشویی، حمام، کتابخانه و دیگر حجره‌های یاریرسان قسم نظامی دیدن نموده باوری حاصل نمودند که سربازان در شرایط جوابگوی طلبات‌های زمانوی زندگی و خدمت می‌کنند. بعد آشنایی پیدا کردن از شرایط قسم‌های نظامی، شناس شدن با یراق‌ها و صحبت با سربازان و افسران، اکثر خوانندگان و دانشجویان وعده دادند که بعد ختم مکتب و دانشگاه حتما به خدمت مادر وطن رفته مرز و بوم وطن را با سر بلند حفظ می‌نمایند. امروز ما به قسم حربی آمدیم. امروز ما جوانان را دیدیم، شرایطشان خوب، جای خوبشان، جای خورد خوراک، آشخانه هاشون همه جا را دیدیم. با یراق‌های حربی شناس شدیم. ما کوشش میکنیم بعد ختم دانشگاه آمده با سر بلند خدمت کنیم. مورد به ذکر است که همین گونه چاره‌بینی در قسم‌های نظامی شهر و ناحیه‌های خوجند، بستان، باباجان، غفورов، پنجکент، سپیتامین، جبار رسولov، کنیبادام، اشت، اسفره و عینی راه اندازی شده جوانان سن تا دعوتی از شرایط خدمت در صف قواهای مسلح کشور از نزدیک آشنایی پیدا نمودند.